हेलो फ्रेंड्स, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स, चाहे वो गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि याम भूमिति। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 लेक्चर्स बनने वाले हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहती है। सो नाउ ये तो क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 3A या B के अंदर एक क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर हम 3 मार्क्स कंसीडर करें या 4 मार्क्स कंसीडर करें तो यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन 4A या B में, यानी कि अगर B में आ रहा है तो यहाँ पर भी 4 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन 5B कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर 8 मार्क्स। तो यानी कि आपके पास टोटल 18 मार्क्स का ये चैप्टर्स है। अगर यहाँ 3 मार्क्स के आ रहे हैं तो वो आपका चैप्टर 16 मार्क्स का है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बराबर समझ लिए। तो अगर वीडियो में मजा आए तो मस्त लाइक कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो હવે ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓને પણ ડરવાની જરૂર નથી, આપણે અહીંયા શાંતિથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ। તો આ વિડિયોના અંદર અહીંયા તમારો સિલેબસ છે, 20% તમારું વેટેજ છે, ઇક્વેશન ઓફ લાઈન समझवानी है, આપણે સ્લોપ ઓફ અ લાઈન ઢાળ સમજવાના છે, પેરેલલ લાઇન્સ બે લાઇન સમાંતર છે એની कंडीशंस, परपेंडिकुलर लाइंस એના માટે પણ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે। सो नाउ ये नंबर 1 फॉर्मूला, यहाँ पर हम हर एक चीज को बारी बारी पकड़ पकड़ के हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2, डिस्टेंस એટલે આપણે કહેતા અંતર સૂત્ર। नाउ ये तो कैसे इवेल्यूएट होगा? ab इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्टैंडर्ड 10 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो चलो फटाफट। तो અહીં તમારી જોડે ab ડિસ્ટન્સ અગર ઇવેલ્યુએટ કરવું હોય તમારે તો અહીંયા શું મળશે તમને? અહીંયા નાउ અંડર રૂટ ઓફ x2 માઇનસ એટલે આને આપણે x2 y2 કહી દઈએ, અહીંયા જે છે એને x1 y1 કહી દઈએ। તો x2 માઇનસ x1 यानी 1 माइनस 4 स्क्वेर प्लस 1 माइनस 5 स्क्वेर, એટલે એકદમ શાંતિથી ધીરે ધીરે આપણે અહીંયા ગણવાના છીએ। સો નાउ ये -3 स्क्वेर सो 9 माइनस 4 स्क्वेर 16, तो अंडर रूट ऑफ 25। એટલે હવે એનો આન્સર પ્લસ ઓર માઇનસ 5 આવે, પણ આપણે 5 જ લખીશું કારણ કે ડિસ્ટન્સ ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ ડિસ્ટન્સ હશે नहीं। क्लियर? सो डिस्टन्स फॉर्म्युला एकदम क्लियर થઈ ગઈ છે। આ બધું હું તમને એટલા માટે બતાવી રહ્યો છું કે હજી આગળના જે વિડિયો આવશે એમાં આપણે આ બધાનો ઉપયોગ કરવાનો છે। નાउ ये नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જો આ ટાઈપની લાઈન હોય સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લાઈન, રેખા કહીએ છીએ। નાउ આ ટાઈપનું હશે સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ લાઈન સેગમેન્ટ, રેખાખંડ। અને જો આ ટાઈપનું હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રે, કિરણ કહેવામાં આવે છે। सो लाइन सेगमेंट ना बे पॉइंट्स तमारी जोड़े छे ए बी, तो एनु मिड पॉइंट दैट इज मध्य बिंदु a x1 y1 and b x2 y2 are the end points of the line segment AB। then mid point how to evaluate? तो बनने ना x coordinate addition that is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। so mid point of line segment joining by this is, तो અહીંયા आंसर mid point equals to, now here 3 plus 5 by 2 and then for y coordinate it is minus 7 plus 2 by 2। હવે જો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે ગુજરાતી મીડિયમમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ ડિપ્લોમામાં તો તમને ઓપ્શન્સ છે ભાઈ ગુજરાતીમાં લખો, પણ ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં તમે એન્ટ્રી લેશો એટલે કે આ ગુજરાતી નહીં ચાલે, ખાસ ધ્યાન રાખીએ। એટલે હવે આપણે થોડી થોડી પ્રેક્ટિસ કરતા રહીએ અને મિતેશ મેથ્સ ચેનલમાં તમને જરાય પણ એવું નહીં થાય કે આ ગુજરાતી છે, તમને એકદમ સરસ સમજાશે। ક્લિયર? So now here 3 plus 5 that is 8 by 2, it is a 4, minus 7 plus 2 that is a minus 5 by 2, it is known as a mid point of line segment joining AB। Clear? Now आगे बढ़िए। If a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 are points of triangle, then area of triangle ABC equals to what? 1/2 determinant of D નું mod। એટલે હવે બરાબર સમજો, જે ડિટર્મિનન્ટ્સ ના લેક્ચર્સ આપણે સરસ મજાનો વિડિયો હતો,
તમે બધાએ ખૂબ જોયો છે, ખૂબ લાઈક આવી છે. કદાચ ના જોયું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ફટાફટ એને જોઈ લેજો. સો ડી મીન્સ ડિટર્મિનન્ટ કેવી રીતે ઇવેલ્યુએટ કરતા આપણે કે મોડ ઓફ यहाँ पर આ વેલ્યુઝ છે તો ફર્સ્ટ x1 માટે આ નાનું વેલ્યુઝ ઇવેલ્યુએટ ધેન y1 એ પ્રમાણે ઇવેલ્યુએટ કરી છે. તો એરિયા ઇવેલ્યુએટ કરવાની પ્રોસેસ શું છે? સો એરિયા ઇક્વલ્સ ટુ એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 મોડ ઓફ ડી, વેર હવે આપણો ક્વેશ્ચન છે ડિટર્મિનન્ટ ડી ની વેલ્યુ ઇવેલ્યુએટ કરવાની. સો ડિટર્મિનન્ટ કેવી રીતે મળશે અહીંયા? તો ફર્સ્ટ x ના કોઓર્ડિનેટ that is 2 3 1, y ના કોઓર્ડિનેટ that is 7 9 1 અને અહીંયા c ના કોઓર્ડિનેટ that is 4 -2 and 1. so how to evaluate? 2 ની જોડે અહીંયા શું મલ્ટીપ્લાય થશે? તો 9 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 થશે. -3 જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે? અહીંયા -3 જોડે તો 7 -4 થશે એન્ડ +1 જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે તમારી જોડે અહીંયા 7 into -2 that is -14 minus 9 into 4 36 થશે. ક્લિયર? સો નાઉ here 9 plus 2 11 multiply 2 that is 22 થશે. 7 minus 4 3 into -3 તો -9 થશે. -14 minus 36 તો અહીંયા તમારી જોડે આન્સર આવી જશે -50 થશે. ક્લિયર? ક્લિયર થઈ ગયું છે અહીંયા? સો નાઉ here 22 minus 59. So your answer is -37. તો હવે તમારે અહીંયા ક્વેશ્ચન શું હતો? એરિયા. સો એરિયા ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 ઓફ મોડ ઓફ ડી, that is 1/2. ડી શું છે તમારી જોડે? -37 નું મોડ. સો ઇટ ઇઝ 37/2. ક્લિયર થઈ ગયું? સો ફોર્મ્યુલા નંબર 3, એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ whenever given 3 points ax1 y1 bx2 y2 and cx3 y3. ક્લિયર? નાઉ હવે આગળ હવે માની લો કે 3 પોઈન્ટ્સ કદાચ આ રીતના હશે, સો ઇટ મેક અ ટ્રાયેંગલ, આ ટ્રાયેંગલ બનાવશે. પણ માની લો કે ત્રણેય પોઈન્ટ્સ આ ટાઈપના છે તો this one point, this another and this third point, that is a b and c, then સો એ ટ્રાયેંગલ બનાવશે નહીં. અને ટ્રાયેંગલ નહીં બનાવે તો that is they are co-linear. co-linear ને આપણે કહીશું સમરેખ છે. એટલે બરાબર સમજતા જવાનું છે. ક્લિયર? prove that the point 1 4 3 -2 -3 16. હવે ટ્રાયેંગલ અહીંયા બનતો નથી એટલે મતલબ ટ્રાયેંગલ નો એરિયા કેટલો છે? 0. તો ટ્રાયેંગલ નો જો એરિયા મળે તમને તો ઓકે છે, નથી મળતો that is they are co-linear. સમજાઈ ગયા છે બરાબર? આ રીતના જો 3 પોઈન્ટ હોય તો હવે આ ટ્રાયેંગલ કેવી રીતે બનાવશે? અહીંયા ટ્રાયેંગલ બનશે નહીં. સો ધીસ પોઈન્ટ નોન એઝ અ co-linear. આવા બિંદુઓને સમરેખ બિંદુઓ કહેવામાં આવે છે. સો નાઉ ये સોલ્યુશન્સ ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે 1 4 1 3 -2 1 -3 16 1 એનું ડિટર્મિનન્ટ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે. સો 1 ની જોડે શું થશે? અહીંયા -2 -16 -4 જોડે શું થશે? અહીંયા -4 જોડે તો that is 3 -+3 and +1 જોડે શું થશે? અહીંયા 16 into 3 48 -3 into -2 that is 6. So 48 -6 થશે. Now here minus of 18, 3 + 3 6, 6 into 4 so -24. 48 -6 that is it is a 42 થઈ જશે. ક્લિયર? Now here હવે આ બંનેનું both are negative sign છે તો અહીંયા -42 + 42 so it is 0. that means determinant ની વેલ્યુ 0 છે. that is what બહુ સિમ્પલ કહી શકાય કે the points are collinear. so a, b and c are collinear. ક્લિયર? તો એકદમ ઇઝીલી થઈ ગયું તમારી જોડે. કોલિનિયર ધેટ ઇઝ સમરેખ છે એમ કહી શકાય. એટલે જો સરસ ગુજરાતી મીડિયમ ઇંગ્લિશ મીડિયમ બંનેને સરસ સમજાય છે. ના આગળ વધીએ. ઇફ ધ પોઈન્ટ્સ -k1 k3 and 6 5 આર કોલિનિયર then find the value of k. તો અહીંયા શું આપ્યું છે? given -k1, k3, 6 5 are collinear. that is કોલિનિયર છે તમારી જોડે તો એમનો ડિટર્મિનન્ટ શું થશે? 0.
that is determinant of minus k1 1, that is k3 1, 6 5 1, એનો ડિટર્મિનન્ટ તમને મળે છે 0. સો નાવ હિયર માઇનસ k જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે અહીંયા, that is 3 minus 5, minus 1 જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે, this is k minus 6. એટલે જો તમને એવું લાગતું હશે કે સર આ તો આપણે ડિટર્મિનન્ટ સરસ ભણી રહ્યા છે, સો દે ઓલ આર એપ્લિકેશન્સ ઓફ ડિટર્મિનન્ટ. એટલે ખાસ સમજવાનું છે, બહુ જ ઈઝી છે. that is 1 ની જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે, that is a 5k minus 6 into 3 18, and this equals to 0. so now here 3 minus 5 minus 2 2, that is a 2k, k minus 6 मल्टीप्लाई करो माइनस, तो माइनस k प्लस 6, 5k minus 18 equals to 0. એટલે એકદમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શાંતિ કન્સિડર કરતા. 2k minus k, that is it is a k plus 5k, तो 6k, 6 minus 18 तो minus 12 equals to 0, that is 6k equals to 12. so now k equals to તમને મળી જશે 2. ક્લિયર? સો બહુ જ ઇઝીલી આપણે અહીંયા પ્રૂવ કરતા જઈએ છીએ. નાઉ ધેન નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. હવે આગળ લાઇન ઇન આર સ્ક્વેર, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આર સ્ક્વેર એટલે XY પ્લેન. XY પ્લેનમાં લાઇન જે છે એની ડિફરન્ટ પ્રોપર્ટીઝ છે. ઇક્વેશન ઓફ લાઇન મળે, બે લાઇન છે તો પેરેલલ, પરપેન્ડિક્યુલર, એક્સ એક્સિસ ને પેરેલલ, એક્સ એક્સિસ ને પરપેન્ડિક્યુલર, બધું જ ડિટેલમાં સમજીએ છીએ. સરસ મજાની અહીંયા ફિગર્સ ડ્રો કરેલી છે. this is x axis રેડ છે, this is y axis. બરાબર સમજાઈ ગયું છે? હવે આ જે ગ્રીન લાઈનો છે એ બધી કેવી છે, x axis ને, that is L5 L6 L7 L8, એટલે x axis ને પેરેલલ છે. પેરેલલ એટલે સમાંતર છે. ક્લિયર? સમાંતર છે. અને પરપેન્ડિક્યુલર ટુ y axis છે. એટલે y axis જોડે કેટલો એંગલ બનાવે છે, જો 90 ડિગ્રીનો એંગલ. એટલે એને શું કહેવાય, પરપેન્ડિક્યુલર. પરપેન્ડિક્યુલર મીન્સ લંબ છે એવું કહી શકાય. સો નાઉ હિયર હવે ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણા ઇક્વેશન શું થશે. તો હવે પહેલા આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. ચલો L5, હવે આ ઓરિજિન છે 0. હવે આ ડિસ્ટન્સ 1 હોય તો આનું કોઓર્ડિનેટ શું થશે, 1 0, this is 2 0. હવે આ બાજુ જોઈએ તો this is minus 1 0, minus 2 0 up to etc. એટલે ઇન શોર્ટ તમને કોઈ એવું પૂછી દે વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ એક્સ એક્સિસ, એક્સ અક્ષનું ઇક્વેશન શું, તો એક્સ એક્સિસ ઉપર બધા શું પોઈન્ટ છે, y coordinate 0, that is we can say y equals to 0 is the equation of x axis. સેમ ચીજ. હવે ચલો y axis ઉપર તમે પોઈન્ટ લો તો this is 0 1, this is 0 2, અહીંયા નીચે આવી તો this is 0 minus 1, this is 0 minus 2. તો અહીંયા પેટર્ન શું મળે છે તમને, તો x coordinate 0, so equation of y axis is what, this is x equals to 0. એટલે આવું જુઓ, આમ કમ્પ્લીટ સમજવાનું છે, એવું નહીં કે ગોખી દીધું. બહુ ઇઝી. પેટર્ન તમને શું મળે છે એ ક્લિયર. હવે જો આ પોઈન્ટ 0 1 છે, અહીંયા તમે વિચારશો this is 1 1, અહીંયા વિચારશો this is 2 1, અહીંયા minus 1 1, this is what minus 2 1. in short અહીંયા આ જે લાઈન છે એમાં પેટર્ન શું છે, this is y coordinate is 1, so what is the equation of this line, y equals to 1, same y equals to 2, and this is what, y equals to minus 1, and this is what, y equals to minus 2. so in short y axis ને perpendicular લંબ y axis છે એને જે perpendicular line ના equation છે, equation of line perpendicular that is લંબ to y axis શું મળે તમને, y equals to something કંઈક. તો શું થશે અહીંયા, y equals to 1, y equals to 2, એટલે that is I want to say that y equals to a મળી જાય છે. ક્લિયર? ઓકે. perpendicular to x axis, તો હવે આ x axis છે એને perpendicular that is L1 L2 L3 L4 લાઈન છે. તો આ લાઈન માટે જો શું છે તો x equals to 2 છે, અહીંયા x equals to 1, x equals to minus 1, x equals to minus 2. so equation of line perpendicular to x axis હોય તો x equals to કંઈક તમને મળી જશે. એટલે બહુ જ ઈઝી છે. જો આપણે એકદમ શાંતિ એકદમ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગણતરી કરીએ છીએ. વિડીયોમાં મજા આવે છે, એક સરસ લાઈક કરી દેવાની છે, કમેન્ટ્સ કરવાની છે સારામાં સારી, તમે કઈ કોલેજમાં છો. ક્લિયર? અને જે મજા આવે છે તમને. ક્લિયર? આગળ વધીએ. ચલો નેક્સ્ટ. હવે આ તો ઇક્વેશન્સ કેવી હતી તમને કે એક્સ એક્સિસ ને કા પરપેન્ડિક્યુલર છે કા વાય એક્સિસ ને પરપેન્ડિક્યુલર છે.
if the line is not perpendicular to any axis, એટલે જો આ લાઈન L1 છે કેવી છે, અહીંયા કંઈક એંગલ બનાવે છે, કંઈ 90 ડિગ્રી એંગલ નથી બનાવતો. This is અહીંયા કંઈક L1 L2 લાઈન છે. So if line L1 passes through point A x1 y1 and B x2 y2, then what is its equation? So equation is determined by using x y1. તો અહીંયા પાછું આવશે determinant, that is x1 y1 1 and x2 y2 1 equals to 0. એટલે બહુ જ ઇઝીલી આપણે કહી દઈશું કે યસ. તો હવે કદાચ માની લો કે અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ છે, this is point 21, અને અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ છે, માની લો કે આપણે અહીંયા -21 છે પોઈન્ટ. તો હવે તમારે ઇક્વેશન ઇવેલ્યુએટ કરતા હો તો અહીંયા શું આવે, x y1 determinant, x1 y1 2 1 1, x2 y2 this is -2 1 1. so હવે અહીંયા તમારી જોડે સોરી this is -2 -1 હશે, કારણ કે અહીંયા આપણે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં છીએ તો બંને નેગેટિવ હશે. તો હવે આને સોલ્વ કરો તો x ની જોડે કંઈક મલ્ટીપ્લાય થયેલું આવે, પછી y ની જોડે કંઈક મલ્ટીપ્લાય થયેલું આવે, પ્લસ આવે માઇનસ આવે, ડિપેન્ડ, અને અહીંયા કંઈક તમને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઇક્વલ્સ ટુ 0. So what is standard equation? मतलब प्रचल समीकरण આપણે કહી શકીએ. સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન શું થશે લાઈનનું? So it is of the form of ax plus by plus c equals to 0. This is known as a standard equation of line. એટલે હવે આ બધું તમારે બરાબર સમજવાનું છે. If we want to evaluate the equation of line passing through two points, તો આ ફોર્મ્યુલા, અને એનું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન શું છે, ax plus by plus c equals to 0. Clear? Now find an equation of line passes through a12 and b -31. winter 24 question 3b. b આવે એટલે એનો મતલબ 4 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન. જો તમને કેટલો ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. તો ઇક્વેશન ઓફ લાઇન ઇઝ વોટ, ઇક્વેશન ઓફ લાઇન. એટલે જો તમને કોઈ જ યુટ્યુબ ચેનલમાં આવું ડિટેલમાં નહીં આપે કે આ ક્વેશ્ચન 3b વિન્ટર 24 માં પૂછાયો, એટલે જો મજા આવે ફ્રેન્ડને શેર કરી દેવાનો છે વિડીયો. આગળ વધીએ. x y1 now 1 2 1, now this is -3 1 1 and equals to 0. so start કરીએ. તો x ની જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે, this is 2 -1, minus y જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે here, so it is a 1 minus minus, that is a +3, and +1 જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે now here, so it is a 1 minus minus, તો પ્લસ થઈ જશે 6, and this equals to 0. so what we have answer, 2 minus 1 that is x minus 4y plus 7 equals to 0. આ એક સ્ટેપ, આ બે સ્ટેપ અને 3 સ્ટેપ, 3 માર્ક્સ. પણ જનરલી શું કરે બધા સ્ટુડન્ટ્સ, ડિટર્મિનન્ટ પ્રિપેર કરે, વેક્ટર પ્રિપેર. હા જો વેક્ટરની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, બહુ સરસ મજાના વિડીયો છે. એટલે વેક્ટરમાં 100% તમને ફૂલ માર્ક્સ આવી જ જવાના છે. ઇક્વેશન ઓફ લાઇન્સ ક્લિયર, બરાબર સમજાયું. ક્વેશ્ચન 3b 4 માર્ક્સ આવડી જાય. કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી બધા સ્ટુડન્ટ શું કરે, ઓપ્શનમાં કાઢે, નથી કરું ભાઈ. કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી કા 16 માર્ક્સ કા 18 માર્ક્સ છે, અને બહુ જ ઈઝી છે. ફટાફટ આ વિડીયો 4 જોઈ લેશો, 100% ફૂલ માર્ક્સ આવવાના છે. ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ લાઇન પાસિંગ થ્રુ 1 5. તો તમારે પહેલું શું આવશે આના સોલ્યુશનમાં, ધીસ ઇઝ x y1 1 5 1 3 -2 1. બસ આને 0 કરી દો. જે આન્સર આવે એ તમારે કમેન્ટ કરવાનો છે. ક્લિયર? શું કમેન્ટ કરશો? આન્સર. જો સમર 23 માં ક્વેશ્ચન 4a એટલે 3 માર્ક્સમાં પૂછાયો છે, તો તમારે જે આન્સર આવે 2x 3x 4x જે બી કઈ આન્સર આવે, લાઈનનું ઇક્વેશન મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. ક્લિયર? નાઉ નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. એક્ઝામ હવે પાછું બીજું આવે, સ્લોપ ઓફ અ લાઈન. યસ, સ્લોપ મીન્સ ગુજરાતી માધ્યમ વાળા ઢાળ કહેવાય. બહુ ઈઝી સમજાય છે આપણને. ક્લિયર? સ્લોપ ઓફ અ લાઈન પાસિંગ થ્રુ ધ પોઈન્ટ્સ, એટલે બે પોઈન્ટ a x1 y1 b x2 y2 માંથી પાસ થતી લાઈનનો સ્લોપ જોઈતો હોય, so it is a y2 minus y1 divided by x2 minus x1. એટલે y નો ડિફરન્સ કોઓર્ડિનેટ નો ડિવાઇડેડ બાય x કોઓર્ડિનેટ ડિફરન્સ એકદમ ઇઝીલી આવડી જાય. પણ જો તમને એવું કીધું છે કે ઇટ મેક એન એંગલ થીટા વિથ પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x એક્સિસ, x અક્ષની ધન દિશા સાથે એંગલ થીટા બનાવે છે, તો તમે tan થીટાની ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને પણ ઢાળ શોધી શકો છો. ક્લિયર? હવે કોઈ એવી લાઈન છે, અહીંયા જો મેં ડ્રો કરી છે,
કે ધીસ લાઇન ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ વાય એક્સિસ, એટલે આમ એક્સ એક્સિસ ને સમાંતર છે, આડી લાઈનો છે, તો એમનો ઢાળ શું થશે? ઢાળ છે જ નહીં, તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ઝીરો ઢાળ છે. સ્લોપ ઓફ અ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એક્સ એક્સિસ એટલે આવી છે. તો હવે અહીંયા જુઓ તમે, આના બંનેના તમારી જોડે શું થશે? y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1, એટલે x આમ તો સેમ છે, તો નીચે 0 થઈ જશે, નીચે 0 થશે તો એ ઇન્ફિનિટિવ સ્લોપ આપે છે એવું કહી શકાય. બરાબર સમજવાનું. આપણે જે સીડી હોય તો આપણે કેનો ઢાળ છે? યસ. આમ હોય, આમ હોય, આમ હોય, આમ હોય તો કેનો ઢાળ નથી. આમ હોય તો અરે ભાઈ આમાં તો ઢાળ નહીં, સીધા ઉપરથી પડો સીધા નીચે આવી જાઓ. ક્લિયર? સો એ ઢાળ શું કહે છે તમારો? ઇન્ફિનિટિવ છે. એટલે આમ યાદ રાખવાનું, આમ છે, ઓ બાપરે તો પડ્યા સીધા નીચે. સ્લોપ મતલબ ગબડવાનું છે, સરકવાનું છે તો મળશે. આમ તો સરકશે નહીં, સ્લોપ 0. અહીંયા સ્લોપ ઇન્ફિનિટિવ, જેવા પડે એવા સીધા નીચે. ક્લિયર? નાઉ નેક્સ્ટ, ફાઇન્ડ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન પાસિંગ થ્રુ ધ પોઇન્ટ્સ. બહુ ઇઝી. તો અહીંયા સ્લોપ એટલે કે ઢાળ કેવી રીતે મળશે તમને? m ઇક્વલ્સ ટુ તો y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1. એટલે હવે જો y2 એટલે -2 માઇનસ 5, અહીંયા 1 માઇનસ 8, that is -7 upon -7. So answer is your 1. એટલે કદાચ કોઈકને એમ વિચાર આવે કે ભાઈ y2 માઇનસ y1 ની જગ્યાએ હું y1 માઇનસ y2 કરું છું તો નીચે x1 માઇનસ x2 કરવાનું છે, એટલે બહુ કઈ ફરક છે નહીં, માઇનસ કોમન લઈ લીધી. ફાઇન્ડ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન વિચ મેક્સ એન એંગલ π/3 વિથ પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x એક્સિસ. મેં તમને શું કીધું કે તમને એંગલ આપેલો હોય તો tan θ તમારો આન્સર આવી જશે. સો નાઉ હિયર slope equals to tan theta and now this is tan π/3. એટલે હવે પાછું તમને ખબર હોવી જોઈએ કે tan π/3 તમને શું મળશે? તો અહીંયા જો π/6, π/4, π/3. આ હું તમને વારે વારે રિપીટ કરું છું. સાઇન છે, કોસ છે, 1/2 1/√2 √3/2. સો √3/2 અહીંયા આવશે, 1/√2 1/2. ક્લિયર? તો હવે આનું ડિવિઝન કરો તો √3/1 that is √3. સો tan π/3 ની વેલ્યુ આપણને મળી જશે √3. ક્લિયર? ફાઇન્ડ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન. ઘણી વખત આવા ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સમાં પૂછાયેલા પણ છે. ક્લિયર? આગળ વધીએ. સ્લોપ ઓફ લાઇન એટલે હવે તમારે સ્લોપ કેવી રીતે મળે? તો એક ડેફિનેશન, આપણે એક ફોર્મ્યુલા શું બને? બે પોઈન્ટ્સ આપેલા હોય તો y2 માઇનસ y1 અપોન x2 માઇનસ x1. એંગલ આપેલો હોય તો tan θ, પણ પોઈન્ટ્સ પણ નથી આપ્યા, એંગલ એ નથી આપ્યો, આવું સાદું ઇક્વેશન આપી દીધું છે. તો સ્લોપ ઇવેલ્યુએટ કરવાની સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા શું છે? x ની જોડે કોણ છે? કોએફિશિયન્ટ a ડિવાઇડેડ બાય y કોએફિશિયન્ટ b અને સાઇન આપી દો માઇનસ. તો અહીંયા તમને સ્લોપ શું મળશે? બહુ જ ઇઝી. x જોડે કોણ છે? ધીસ ઇઝ 3. y જોડે કોણ છે? ધીસ ઇઝ -2 અને એક એક્સ્ટ્રા સાઇન માઇનસ આપવાની. સો આન્સર ઇઝ વોટ? 3/2. આવા એક માર્ક્સના MCQ પૂછાય છે, ખાસ સમજવાનું છે, બરાબર ધ્યાન આપવાનું. ફાઇન્ડ એન એંગલ બિટવીન લાઇન્સ. ઓ હવે જો અહીંયા ક્વેશ્ચન કંઈક જુદો છે, એટલે તમારી જોડે આવું કંઈક પૂછ્યું છે કે ભાઈ અહીંયા કોઈક લાઈન છે આ રીતે. હવે એ લાઈન તમને ઇક્વેશન આપી દીધું છે x માઇનસ √3y પ્લસ 1 ઇક્વલ્સ ટુ 0. આપણે અહીંયા થીટા ઇવેલ્યુએટ કરવાનો છે. તો હવે તો પહેલા આપણે અહીંયાથી સ્લોપ તો મળી જાય, એ સ્લોપને આપણે tan θ જોડે કમ્પેર કરી દઈએ તો આપણો આન્સર આવી જશે. તો ચલો, સ્લોપ ઓફ લાઈન આપણે શાંતિ ધીરે ધીરે લખીએ છીએ, x માઇનસ √3y પ્લસ 1 ઇક્વલ્સ ટુ 0. હવે જો તમારે એક કામ કરવાનું છે, આ તો બરાબર છે, હું લખતો જાઉં છું. બીજું તમને કહી દઉં કે મિતેશ મેથ્સ વોટ્સએપ ગ્રુપ છે, જેમાં તમે તમારા ડાઉટ્સ પૂછી શકો છો. તો એના માટેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો ફટાફટ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ. ટેલિગ્રામ ગ્રુપ પણ છે, એમાં પણ તમે જોઈન થઈ શકો છો. તો સ્લોપ ઓફ લાઇન ધીસ ઇઝ કેટલી મળશે આપણને? તો x નો કોઓર્ડિનેટ આમને હું એમ કહી દઉં 1 છે, y જોડે -√3 છે, પાછું માઇનસ લગાવો, સો ઇટ ઇઝ અ 1/√3. સો હવે આપણે ફોર્મ્યુલા શું છે કે tan θ વિચ ઇઝ સેમ એઝ સ્લોપ, તો 1/√3. તો એનો મતલબ θ શું મળશે તમને? જો મેં આગળની સ્લાઇડમાં હાલ જ તમને કીધું છે અહીંયા, તો sin upon cos, એટલે અહીંયાથી તમારી જોડે 1/√3 મળે, તો ક્યારે મળે? સો ઇટ ઇઝ અ π/6. સો θ તમને મળી ગયો π/6. એટલે અહીંયા આપણે શું કર્યું? સ્લોપ તમને શું મળ્યો? 1/√3.
એને કોની જોડે કમ્પેર કર્યું? tan થીટા જોડે. સો થીટા ઇઝ પાઈ બાય 6 આપણને ઇઝીલી મળી જાય છે. એટલે હવે સરસ સરસ એક્ઝામ્પલ્સ છે, આપણે જોતા રહીએ છીએ, ખૂબ મજા આવે છે. ના, હવે બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જેના ક્વેશ્ચન તમને 3 માર્ક્સમાં, ઘણી વખતે તો 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. બે લાઈન પેરેલલ છે. ઇફ ટુ લાઇન્સ આર પેરેલલ, બે આમ સમાંતર પેરેલલ મીન્સ રેલવેના બે પાટા હોય ને એટલે એ બે ક્યારેક બીજાને ઇન્ટરસેક્ટ થાય નહીં. તો શું થાય? તો એમના સ્લોપ ઇક્વલ હોય, બંનેના સ્લોપ ઢાળ સરખા હોય. તો એ શું કહે છે? પ્રૂવ ધેટ લાઇન્સ 3x plus 2y plus 1 equals to 0, 6x plus 4y plus 3 equals to 0 are parallel. તો અહીંયા ફર્સ્ટ લાઇનનો સ્લોપ m1 કહી દઉં, તો x ની જોડે કોણ છે? 3, y જોડે કોણ છે? 2, તો માઇનસ. એન્ડ બીજી લાઇનના સ્લોપને હું m2 કહી દઉં, તો x જોડે 6, y જોડે 4, માઇનસ. તો અહીંયાથી 2 કેન્સલ આઉટ કરી દો, તો -3/2. સો હિયર શું લખાય? સો m1 equals to m2, that is both lines are parallel. એટલે બંને લાઈનો પેરેલલ હોય એની કન્ડિશન શું? એમના સ્લોપ ઇક્વલ થવા જોઈએ. બરાબર સમજાઈ ગયું? પ્રૂવ ધેટ લાઈન 2x minus 3y plus 5 equals to 0, 8x minus 12y minus 3 equals to 0 are parallel. બરાબર સમજો. 2x minus 3y plus 5 છે, બીજી છે તમારી જોડે 8x minus 12y minus 3 equals to 0 are parallel. સાબિત કરવું છે. તો ફર્સ્ટનો સ્લોપ વિન્ટર 24 ક્વેશ્ચન 4a 3 માર્ક્સમાં જો ખાલી 3 લીટી લખવાની છે. x જોડે 2, y જોડે -3 માઇનસ લગાવો, સો ઇટ ઇઝ અ 2/3. અહીંયા m2 લાઈનનો સ્લોપ x જોડે 8, y જોડે -12 માઇનસ લગાવો, માઇનસ કેન્સલ, 4 અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ કરી દો, તો 2/3. તો શું લખી દેવાનું? હિયર m1 equals to m2, સો બોથ લાઇન્સ આર પેરેલલ. કામ પૂરું થઈ ગયું. હવે તમને અહીંયા એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, હું અહીંયા બોલ પેન ચેન્જ કરી દઉં છું એટલે તમને સમજાય. એમસીક્યુ પૂછાયેલો છે, એટલે એમસીક્યુ નો ફટાફટ આપણે સોલ્યુશન કરી દઈએ. ક્યારે? વિન્ટર 24 માં પૂછાયેલું છે. 5x minus py equals to 3, 2x plus 3y equals to 4 are parallel. તો પેરેલલ માટે ફર્સ્ટનો સ્લોપ કેટલો? તો x જોડે 5 minus p માઇનસ લગાવો, સો ઇટ ઇઝ અ 5/p. સેકન્ડ લાઇનનો સ્લોપ m2 કેટલો? x જોડે 2y3 માઇનસ, that is -2/3. પેરેલલ છે, that is m1 equals to m2. So m1 that is a 5/p equals to -2/3. તો અહીંયા તમારી જોડે મલ્ટીપ્લાય કરો, ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ. પેરેલલ છે, આપણે p શોધો છે. ઓકે, સો p equals to તમને શું મળી જશે? અહીંયા આ p ને રાઈટ સાઈડ લઈ જાઓ, તો 5 into 3 કરો એટલે 15/2 માઇનસ તમારો આન્સર આવી જશે. ક્લિયર? ફરીથી રિપીટ કરી દઈએ. x છે 5 એટલે 5/p, ફર્સ્ટનો સ્લોપ, સેકન્ડનો સ્લોપ -2/3. યસ, બંને પેરેલલ છે, સ્લોપ ઇક્વલ હશે. સો p equals to -15/2. એટલે કદાચ તમને, મને એવું થયું કે આવો આન્સર કદાચ હોય તો આ હોઈ શકે, એટલે એવું આપણે ગભરાવાની જરૂર છે નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. ચલો, ઇફ લાઈન ધેઝ એન્ડ if line 3mx minus 2my minus 10 equals to 0, these are parallel, then find m. Okay, તો હવે આપણી જોડે અહીંયા ફર્સ્ટ લાઈનનો સ્લોપ 1 આપણી જોડે કેટલો છે? x ની જોડે 3m by -2m માઇનસ સાઇન લગાવો, m કેન્સલ, માઇનસ કેન્સલ, 3/2. સ્લોપ 2 એટલે આ બીજી લાઈનનો સ્લોપ, કારણ કે અહીંયા m યુઝ થયેલો છે એટલે આપણે m1 m2 યુઝ નથી કરવા. સ્લોપ 2 તમારી જોડે x ની જોડે છે 5m plus 2 divided by y જોડે -4m, અને પાછી માઇનસ લગાવવાનું એટલે માઇનસ કેન્સલ થઈ જાય. હવે બોથ આર પેરેલલ, બંને લાઈનો કેવી છે? આપણી જોડે પેરેલલ છે. સો ધેટ ઇઝ 3/2 which is same as 5m plus 2 divided by 4m. બસ આને સોલ્વ કરી દઈએ ફટાફટ. તો 4m અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે, તો 12m equals to 2 મલ્ટીપ્લાય કરી દો, તો 10m plus 4. 10m ને અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ લાવો, તો 12m minus, તો 2m equals to 4. That is m equals to 2 is our answer.
એટલે આવું ઈઝી છે બધું, ક્લિયર, અને આપણને સરસ આપણે આવડી જાય પણ છે. તો હવે જો આનું સોલ્યુશન સમર 22 માં આવી ચેનલ તમને નહીં મળે. 2020 થી જેટલા બી ક્વેશ્ચન કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી તમે વેક્ટર્સ ભણી લો બધામાં આપણે ડીટો ડી બધું એક એક પેપર મેં ચેક કરે છે, એમાંથી જે ક્વેશ્ચન છે બધા તમારી જોડે લઈને આવ્યો છું. if two lines these and these are parallel, તો હવે પહેલી લાઈન કઈ છે તમારી જોડે, એનો સ્લોપ શું થશે m1, તો x ની જોડે છે k અને નીચે છે 2 - k with sin minus એ હા બરાબર. હવે સેકન્ડ લાઈન નો સ્લોપ m2, તો 2x એટલે 2 છે ને નીચે છે તમારી જોડે k + 1 that is minus sign. તમે અહીંયા બરાબર જોઈ લો 2x + k + 1 ટાઈમ y -5 = 0. હવે બંને પેરેલલ છે, that is બંનેના સ્લોપ ઇક્વલ છે. સો -k/2 - k which equals to -2/k + 1. તો નેગેટિવ સાઇન આપણે બંનેની કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ. તો હવે આ k + 1 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થાય તો k ની જોડે k + 1, 2 ની જોડે 2 - k થશે. સો નાઉ હિયર this is k² + k. અહીંયા 2 * 2 = 4 - 2k. તો ફરીથી આપણે અહીંયા જઈએ આગળ, તો k² આ -2k ને આમ લાવો તો પ્લસ થઈ જાય. સો 3k + 4 -4 = 0 થશે. તો બસ હવે આના ફેક્ટર લઈ લો, તો k + 4 and k - 1 = 0. તો જો 4 × -1 તો -4, એડિશન કરો તો 3. સો વોટ ઇઝ યોર આન્સર? k = -4 and k = 1. બહુ જ ઈઝી છે. આપણે આ રીતે ધીમે ધીમે સરસ મજાનું આખું કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રીઝ કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, મજા આવે છે. હવે પેરેલલ નું કામ પૂરું થઈ ગયું. પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો, એટલે પરપેન્ડિક્યુલર એટલે એક લાઈન આમ છે અને બીજી લાઈન આમ છે, બંને વચ્ચેનો એંગલ કેટલો બને છે 90. તો શું થશે, એ બંનેના સ્લોપનું પ્રોડક્ટ, બંનેના સ્લોપનું મલ્ટીપ્લિકેશન આન્સર આવશે -1. જો પેરેલલ લાઈન હશે તો એ બંનેના સ્લોપ તમારી જોડે શું મળશે, ઇક્વલ, m1 = m2 મળશે. ઓકે, for what value of m line these and these are perpendicular. તો ચલો પહેલી લાઈન નો સ્લોપ તમારી જોડે શું છે, m1 = સ્લોપ ઓફ ફર્સ્ટ લાઈન 7, x ની જોડે y ની જોડે 1 માઇનસ લગાવો, સો ઇટ ઇઝ -7. સેકન્ડ લાઈન નો સ્લોપ m2 શું છે તમારી જોડે, x ની જોડે 3 - m અને માઇનસ લગાવો, સો ઇટ ઇઝ a 3/m. now here both are perpendicular. તમે શું લખશો ગુજરાતી મીડિયમમાં, બંને રેખાઓ એકબીજાને લંબ છે. તો implies m1 × m2 = -1. so m1 is what your -7 છે, m2 શું છે તમારી જોડે 3/m = -1. તો બંનેની નેગેટિવ સાઇન કેન્સલ આઉટ કરી દો, રાઈટ સાઈડમાં m લઈ જાઓ તો અહીંયા શું થશે 7 × 3 21. બસ આન્સર આવી ગયો તમારો. એટલે બંને લાઈનો પેરેલલ હોય તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બંને લાઈનો પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો આપણને આવડી ગયો છે. ક્લિયર? if the lines 5x - my = 3 and these are perpendicular, ફટાફટ ચલો m1 શું મળશે, વિડિયો પોઝ કરી દો, ફટાફટ m શોધી કાઢો અને પછી આગળ વધીએ. ચલો x ની જોડે 5 - m માઇનસ લગાવો, સો ધીસ ઇઝ 5/m. સેકન્ડ લાઈન નો સ્લોપ m2 શું છે તમારી જોડે, x ની જોડે 2 3 માઇનસ લગાવો. હિયર m1 × m2 = શું થવું જોઈએ, -1 થવું જોઈએ. સો નાઉ 5/m × -2/3 = -1. તો માઇનસ કેન્સલ આઉટ કરી દો તમે. સો m = શું થશે અહીંયા 5 × 2 એટલે 10/3 આપણને જવાબ મળી જાય. એટલે આવા બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સ 4 માર્ક્સમાં પૂછાતા હોય. ક્લિયર? આગળ વધીએ. ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ લાઇન પાસિંગ થ્રુ ધ પોઇન્ટ્સ this and this, also find the slope. હવે અહીંયા ઇક્વેશન ઓફ લાઇન તમારે શોધવાની હોય તો એનું ઇક્વેશન શું હતું, ઇક્વેશન ઓફ લાઇન, બે પોઈન્ટ્સ માંથી પાસ થતી લાઈનનું ઇક્વેશન, ઇક્વેશન ઓફ લાઇન. સો શું આવશે અહીંયા, x y1 x1
એટલે 1 6 1 x2 minus 2 5 1 એનો ડિટર્મિનન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ 0. એટલે જો આપણે અહીંયા શાંતિથી ભણવાનું છે, ક્લિયર? બીજા કોઈ જ આપણે અહીંયા નાટક નથી કરતા કે આમ થઈ જાય આમ થઈ જાય. શાંતિથી આપણે ભણતા રહેવાનું છે અને સરસ તમારે જોડે જોડે લખતા રહેવાનું છે, ક્લિયર? નાઉ x ની જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે? ધીસ ઇઝ 6 minus 5 માઇનસ y ની જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે તમારી જોડે? તો 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 થશે અને પ્લસ 1 જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે તમારી જોડે? સો ઇટ ઇઝ અ 5 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 12 થશે, ક્લિયર? ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે. સો નાવ હિયર x થશે માઇનસ 3y થશે અને પ્લસ 17 ઇક્વલ્સ ટુ 0 ઇઝ એન ઇક્વેશન ઓફ લાઈન, જે આપણને પૂછેલું હતું. હવે શું કહે છે? સ્લોપ પણ શોધો. તો અહીંયા સ્લોપ શું થશે? સ્લોપ ઇક્વલ્સ ટુ, એને એમ કહી દઉં તો x ની જોડે કોણ છે? 1, y ની જોડે કોણ છે? માઇનસ, અને પાછી માઇનસ સાઇન લગાવવાની છે. સો ઇટ ઇઝ અ 1/3 પૂછાય. એટલે તમને સાવ ઇઝી, જો વિન્ટર 2023 ક્વેશ્ચન 3 એમાં પૂછાયેલું છે, એટલે 3 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન. બહુ જ એકદમ ઇઝી વેમાં તમે એમ કહી શકો કે આપણી જોડે બધું કમ્પ્લીટ થઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ વિડીયો આપણી જોડે અહીંયા કેટલા સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું તમે? પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન્સ, પેરેલલ લાઇન્સ કમ્પ્લીટ કર્યું. આર સ્ક્વેરમાં લાઇનનું ઇક્વેશન x1 y1 પોઈન્ટ્સ આપેલું હોય, x2 y2 પોઈન્ટ્સ આપેલું હોય, પછી સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન પણ આપણે જોઈ લીધું. વિડીયોમાં મજા આવી ગઈ? સરસ, લાઈક કરી દો. મિતેશ મેથ્સ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો. અને તમારા જે ફ્રેન્ડ્સ મેથ્સથી ગભરાય છે, કોઈ ટેન્શન નથી લેવું. ગુજરાતી મીડિયમ હોય, ઇંગ્લિશ મીડિયમ હોય, ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ મેથેમેટિક્સ એટલે મિતેશ મેથ્સ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.